ویلکم بیک ناظرین. بقول شاعر میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، اور ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے حوالے سے شاید شاعر کے یہ الفاظ بہت سادے نظر آتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کی رہائی میں کس نے کیا کیا، اس پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید. خون کس نے بیچا، روٹی کس نے کھائی؟ دیکھیں، جو حقائق سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو ہے ریمنڈ ڈیوس کے جو مقتولین تھے دونوں، فیضان اور فہیم مرحوم، تو ان کے ورثاء نے جو ہے وہ خون بہا یا دیت جو ہے وہ لی ہے، اور اس حصے میں اس کو معاف کیا ہے. اور یہ قانونی طور پہ تو ان کا یہ اختیار تھا. باقی اگر آپ کہیں کہ کیا یہ اخلاقی طور پہ بھی درست ہے، تو میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں ہے، اور شاید میں بھی ذاتی طور پہ اس سے متفق نہیں ہوں، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن انہیں ایسا کرنے کا اختیار جو ہے وہ قانون دیتا ہے، اور اس کو نہ آپ چینج کر سکتے ہیں نہ میں چینج کر سکتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب، عدالت نے فیصلہ سنا دیا. وفاقی حکومت بھی کہتی رہی، پنجاب کی حکومت آپ بھی کہتے رہے کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا. کیا عدالت کے فیصلے میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، عدالت کے فیصلے میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں، یہ نہ تو میرا منصب ہے نہ میری پوزیشن ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لوں. اس بات کا جائزہ جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹ کی جو ہے وہ جورسڈکشن ہے، ان کا یہ اختیار ہے. اور سیشن کورٹ نے بہرحال ایک سینئر جج ہیں وہ، اور میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں وہ بڑے یعنی اپرائٹ جو ہے وہ جج ہیں. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، بہرحال حکومت پہ جو یہ لازم تھا کہ عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرتی. رانا ثناء اللہ صاحب، اس وقت پنجاب کے سب سے بڑے قانون دان آپ ہیں. جو گواہوں کے سگنیچر کی جگہ ہے ان راضی ناموں میں اور رسید وصولی پہ، وہ خالی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ جب یعنی جو قانون ہے، کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں اور ایک لا کے طالب علم کے حیثیت سے جو رسید یا جو بیان عدالت میں اس قسم کے معاملات میں پیش کیا جاتا ہے، عدالت اکثر اوقات اس کے اوپر جو ہے وہ رلائی نہیں کرتی، بلکہ عدالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ آدمی جس کا یہ بیان ہے وہ خود عدالت میں پیش ہو، اور عدالت اس کا خود جو ہے وہ بیان ریکارڈ کرتی ہے. اور کیا یہ یعنی جو شرعی وارثان کے طور پہ لوگ پیش ہوئے، کیا یہ جینون لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے، اور کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، انہوں نے یہ بیان اپنی آزاد مرضی سے دیا؟ یہ اختیار بھی پھر عدالت کا ہی ہے، اور عدالت ہی کی ذمہ داری ہے. اور اگر عدالت یہ سمجھے کہ یہ ان کا بیان جو ہے یہ بالکل کسی دباؤ اور خوف سے مبرہ ہے اور اس کے اوپر وہ رلائی کرے، تو یہ عدالت کا اختیار ہے. شاہران صاحب، آپ نے کہا کہ جج صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. جج صاحب ہیں کدھر ابھی؟ دیکھیں، وہ اپنے گھر ہوں گے یا اپنی عدالت میں ہوں گے، کیونکہ جو میں نے ان کو جاننے کی بات کی ہے، کیونکہ وہ کچھ عرصہ جب میں بھی وہاں فیصل آباد میں ایک وکیل کے طور پہ پریکٹس کرتا تھا، تو وہاں پہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے وہ جج تھے، تو ان کی ایک اچھی شہرت تھی. باقی ان کا کوئی میرا ذاتی طور پہ ان کے ساتھ کوئی ملنا یا ان کے ساتھ کبھی جو ہے وہ تعلق نہیں رہا. ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف عوان صاحب کا کہنا ہے کہ نہ انہیں جج صاحب مل رہے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں، نہ ان کے پاس مقتولین کے جو لواحقین ہیں جن کا وہ پہلے کیس لڑ رہے تھے ان کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں. تو جج صاحب کو چھٹی لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی ایک دم؟ دیکھیے، اس کا جواب جو ہے وہ میں تو نہیں دے سکتا، اور نہ ہی مجھے دینا چاہیے. اگر انہوں نے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہوں نے کوئی چھٹی لی ہے، لیکن یہ منصف عوان صاحب کا کہنا ہے یہ کہ وہ ٹریسیبل نہیں ہے جج صاحب. لیکن یہ منصف عبان صاحب نے کوئی اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کی ہوگی ان کو ملنے کی، لیکن میرے یہ علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چھٹی لی ہے. اگر منصف عبان صاحب کو اس بارے میں کوئی ان کے ڈاؤٹس ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں. آپ کی اطلاعات ہیں کوئی جج صاحب کے بارے میں؟ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے، آپ وزیر قانون ہیں، اور اس کے بعد جس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید ان کا پتہ ہی نہیں ہے جج صاحب شاید چھٹی پہ چلے گئے ہیں، کہاں ہیں. بطور وزیر قانون آپ کے علم میں ہے کوئی ایسی نہیں، چیز؟ اس قسم کی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے.
अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, वकीलों के नाम में एक नाम आया, राजा मोहम्मद इरशाद, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनके दस्तखत हुए इस माफी नामे पे, बयान हल्फी बाबत राजीनामा पे। राजा इरशाद साहब इस केस में अचानक कहाँ से आ गए? देखें, जो यानी वहाँ पे आपको पता है कि अदालत में एक सरकारी वकील जिसे कहते हैं या प्रोसिक्यूटर जिसे कहते हैं वो भी मौजूद होता है। तो क्योंकि वो डिपार्टमेंट मेरे पास है, और जो प्रोसिक्यूटर से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये राजा मोहम्मद अरशाद साहब जो हैं ये कल ही उस केस में आए हैं, और कल इन्हीं के साथ वो आए हैं लवाकिन भी, जिनकी तादाद बताया जाता है कि 19 के करीब थी। तो वो इन्हीं के साथ आए हैं, और इन्होंने वहाँ पे जो है उनकी पूरे बयानात करवाए हैं, उनकी वो जो रसीदात थी वो वगैरह, या अदालत को जो भी उन्होंने मुतमईन करना था कि ये राजीनामा हो गया है। तो ये कल की सारी कार्रवाई जो है राजा अरशाद साहब ने जो है वो सर अंजाम दी है, और राजा साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं। बिल्कुल सीनियर वकील तो है, लेकिन आपके इल्म में है कि ये केस की भी कितनी इंपॉर्टेंस थी? उससे पहले जो वकील उनका केस लड़ रहे थे, उनके भी इल्म में नहीं। सुबह 9 बजे वो कहते हैं कि हमारी बात हुई थी अपने इनके लवाहिकीन से, और उस वक्त तक चीज़ें मुख्तलिफ थी, और सडनली राजा इरशाद साहब आते हैं, जो आपने भी कहा कि एकदम ही वो आ गए हैं अचानक। तो इससे कोई डाउट्स नहीं क्रिएट हो रहे कि कुछ और ताकतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस राजीनामे में? देखें अरशद साहब, इसमें एक चीज़ है कानून, और दूसरी चीज़ है कि यानी आपकी या मेरी इस बारे में कोई यानी एक अपनी जो है वो सोच हो सकती है। जहाँ तक तो कानून का तकाजा है, तो कोई भी शख्स जो है वो मदई हो या मुलज़म हो, वो अपने वकील को जब चाहे वो उसको तब्दील कर सकता है। ये उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है कि उसने एक वकील कर लिया है तो उसके बाद वो दूसरा नहीं कर सकता, बल्कि अक्सर केसों में ऐसे होता है कि लोग अपने वकला को जो है वो चेंज करते रहते हैं। और राजा इरशाद साहब का एक, जी ये जी जी राना साहब। तो इसमें जो है ये जो वो लवाहकीन पेश हुए उनमें यानी मुदई भी थे दोनों इन मुकदमात के। इस मुकदमे के मुदई जो गालबन फैज़ान के भाई हैं, तो जब उन्होंने अदालत से कहा कि जी हम अपने पहले वकील के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, तो हमने उसका वकालतनामा विड्रॉ करते हैं, और ये नए राजा साहब जो हमारे साथ हैं, बल्कि वो साथ ही थे, तो उन्होंने कहा कि हम इनको अपना वकील मुकर्रर करते हैं। तो अदालत के ऊपर ये लीगली जो था ये कमोबेश बाइंडिंग ही था कि वो उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है वो मंजूर करती। अच्छा राना साहब, राजा इरशाद साहब का बैकग्राउंड थोड़ा सा ये भी है कि कुछ ऐसे केसेस भी वो परस्यू करते रहे हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, और उनके बिहाफ पे भी वो केसेस करते रहे। कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज का लिंक तो नहीं आपको नजर आया बतौर वजीर कानून इस सारे केस में? देखें, जहाँ तक आपने ये बात राजा शाद साहब के हवाले से की है, तो मैं समझता हूँ कि इसको इतने मुबम अंदाज में भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा मुबम अंदाज नहीं, फैक्चुअल है। हाँ, ये अडियाला फैक्ट, जेल में जो केसेस हैं, दो केसेस तो वो बिल्कुल फैक्ट पे, मिसिंग हाँ पर्सन का बिल्कुल। केस है अडियाला जेल वाले केस में। तो राजा शाह इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये वकील थे। साहब ये वकील थे, और इन्होंने और बड़ा मशहूर केस था, और उसमें इनके आर्गूमेंट्स जो है वो भी आपके सामने होंगे, और उन आर्गूमेंट्स को किस के साथ कौन मुतफिक है कौन नहीं है वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल वो एक जो है वो सीनियर वकील हैं। तो ये बात तो अब यानी आप कयास की बुनियाद पे ऊपर तो आप कह सकते हैं, लेकिन जिस पोजीशन में होते हुए आप मुझसे ये बात पूछ रहे हैं, तो शायद मैं बतौर लॉ मिनिस्टर तो ये बात नहीं कर सकता। ज़ाती हैसियत में जो है वो कोई आदमी ये कह सकता है कि जी हो सकता है ऐसा कोई जो है वो लिंक हो, लेकिन वो कयास की बुनियाद पे होगा। इस किस्म की कोई कंक्रीट एविडेंस जो है जाती हैसियत में आप समझते हैं ऐसा पॉसिबल है? मेरा ख्याल है कि राजा अरशाद साहब जो हैं वो इस बारे में अगर उनको, मैं समझता हूँ कि अगर आप क्वेश्चन करें राजा या इरशाद साहब से आज सुप्रीम कोर्ट में तमाम सहाफ़ी जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने ये सवाल किया कि वो किसके वकील हैं, उसका वो जवाब वहाँ पे ना दे सके, बड़ा क्लियर जवाब ना दे सके। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे हम वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।